જ્ઞાનગંગા વિદ્યાલયમાં ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 12 કોમ્પ્યુટરમાં પ્રકરણ 6 ઓબ્જેક્ટ આધારિત ખ્યાલો ભાગ 2 માં આગળ વધીશું। ભાગ 1 માં આપણે ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ એના વિશે વિસ્તારથી જોયું। तो अहींया ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंगना 4 गुणधर्मों विषे समजावेलुं छे। एटले के कॉम्प्यूटरनी जे भाषा छे ते ऑब्जेक्ट आधारित जो 4 गुणधर्म धरावे तो ए तमारी ऑब्जेक्ट आधारित भाषा तरीके ओळखाशे। बराबर। तो ऑब्जेक्ट आधारित भाषा में 4 गुणधर्म, पहलू एब्स्ट्रेक्शन, बीजू इनकेप्स्युलेशन, तीजू पॉलीमॉर्फिज्म और चौथू इनहेरिटन्स, आ 4 गुणधर्मों समावेश थशे। तो ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ने पायाना एकम तरीके ले छे। बराबर। तो ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होय छे तेमां पायाना एकम तरीके ऑब्जेक्टनो समावेश थाय छे। पहलो गुणधर्म तरीके आपणे लेशुं डेटा इनकेप्स्युलेशन। इनकेप्स्युलेशन कोने कहेवुं ते इनकेप्स्युलेशननी व्याख्या एवी आपेली छे के डेटा अने मेथड सामे रक्षण पूरुं पाडती रचनाने इनकेप्स्युलेशन कहे छे। तो अहींया आपणे एवुं कहेवा मांगे छे के प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग होय तो प्रोग्रामना कोईपण भागमां डेटानी किंमत बदली शकाय छे, एटले के ए फेरफारथी सुरक्षित नथी अने एने सुरक्षितता आपवी होय, सिक्योरिटी आपवी होय तो ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंगमां इनकेप्स्युलेशननो उपयोग करवामां आवे छे। कारण के ते शुं करे छे तो कि ए जे प्रकारनी रचना द्वारा डेटा अने मेथड सामे रक्षण पूरुं पाडवामां आवे छे ते इनकेप्स्युलेशन द्वारा पूरुं पाडवामां आवे छे। अने डेटा इनकेप्स्युलेशन जे छे ए प्रोग्रामनी बहारथी डेटा मेळववानुं अटकावीने डेटाने सुरक्षित करे छे। बराबर। तो टूंकमां एवुं कही शकाय के डेटा इनकेप्स्युलेशन डेटानी सुरक्षितता पूरी पाडे छे। बराबर। डेटा ने सलामत राखवो होय तो अहींया आपणे एवुं कीधेलुं छे कि क्लास ने अंगत एटले के प्राइवेट व्याख्यायित करवाथी घोषित करवाथी ते बहारना विश्वने सीधो उपलब्ध बनतो नथी। बराबर। तो इनकेप्स्युलेशन डेटा ने छुपाववानी संताड़वानी सुविधा पूरी पाडे छे अने बिन इरादापूर्वकनी क्रियाओथी सलामत राखे छे। बराबर। अने कॉम्प्यूटरनी अंदर प्रोग्रामना 2 मूळ भाग 2 अंग जे कहेवाय छे ते डेटा अने कार्य छे। बीजो गुणधर्म छे एब्स्ट्रेक्शन। एब्स्ट्रेक्शननी सौथी पहेला व्याख्या जोईए तो व्याख्या मुजब एवं कीधेलुं छे कि ऑब्जेक्टनी जरूरी लाक्षणिकताओने तेना अमलीकरणनी विगत सिवाय रजू करवानी प्रक्रियाने डेटा एब्स्ट्रेक्शन कहे छे। एटले आपणे सादी भाषामां कहीए तो कोई क्रिया जो थती होय तो ए क्रिया थाय आपणे जोई शकीए, पण ए क्रिया कई रीते थाय छे ते आपणी समक्ष दर्शाववामां आवतुं नथी, एटले के रजू करवामां आवती नथी। अने एब्स्ट्रेक्शन जे छे ए आवा एक प्रकारनो ख्याल छे। बराबर। जे कार्य करे छे ते जणावे, परंतु कार्य कई रीते करे छे ते आपणने दर्शावतुं नथी। उदाहरणमां आपणने एवुं कीधेलुं छे टीवी अने रिमोट। बराबर। टीवी अने रिमोटनुं उदाहरण एटला माटे आपेलुं छे के टीवीनी अंदर जे रिमोट कंट्रोल होय छे ते चेनल बदले छे।
બરાબર. આપણે જોઈ શકીએ ચેનલ બદલી આવી આપીએ, પણ ચેનલ કઈ રીતે બદલે છે એની આપણી સમક્ષ કોઈ ક્રિયા કે રજૂઆત કરવામાં આવતી નથી. બરાબર. તો એબ્સ્ટ્રેક્શન ટૂંકમાં આંટીઘૂંટી કે ગૂંચને સંતાડે છે, છુપાવે છે, અને અમલીકરણની માહિતીને શું કરશે? ગુપ્ત રાખી ડેટાને સુરક્ષિત રાખે છે. બરાબર. અહીંયા આપણી પાસે જે ઉદાહરણ આપેલા છે તેમાં C++ના એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડેટા ટાઈપ એટલે કે એડિટી અથવા તો સ્ટ્રક્ચર, આ બે વસ્તુ તેની અંદર સમાવેશ થશે. બરાબર. બીજી વસ્તુ, ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન જે છે એ એક રૂપરેખા કે ઢાંચો એટલે કે ટેમ્પલેટ્સ પ્રકારની સુવિધા પૂરી પાડે છે અને સિસ્ટમના ડેટાનો સંગ્રહ, નિર્માણ અને જાળવણી કઈ રીતે થાય છે તેની કેટલીક માહિતી ગુપ્ત રાખે છે. બરાબર. તો ડેટાનું અમલીકરણ કઈ રીતે થયેલું છે તે ગોપનીય એટલે કે છુપું રાખે છે. બરાબર. તો ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન કઈ કઈ બાબતોને અનુસરે છે? તો એવું કહી શકાય કે બહારની દુનિયામાં જે કંઈ દૃશ્યમાન છે તે ડેટા પ્રકારની અમૂર્ત એટલે કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ રીતભાત એટલે કે બિહેવિયર તરીકે ઓળખાય. ડેટાનું અમલીકરણ કઈ રીતે થયેલું છે તે સંતાડીને રાખવામાં આવે છે. એ વસ્તુ આપણે ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શનના ગુણધર્મોમાં સમાવેશ થશે. ત્રીજો ગુણધર્મ અહીંયા દર્શાવેલો છે પોલિમોર્ફિઝમ. પોલિમોર્ફિઝમ એટલે અનેક સ્વરૂપ અથવા તો બહુરૂપતા તરીકે ઓળખીશું. પોલિમોર્ફિઝમની ડેફિનેશન એવી આપેલી છે, વ્યાખ્યા, કે એક જ મેથડના જુદા જુદા સ્વરૂપ હોય તેને પોલિમોર્ફિઝમ કહે છે. બરાબર. પછી પોલિમોર્ફિઝમના અહીંયા બે પ્રકારના ઓવરલોડિંગ શક્ય બને છે એવું કીધેલું છે. તો પોલિમોર્ફિઝમ એક તો આપેલું છે ફંક્શન ઓવરલોડિંગ અને બીજું આપેલું છે ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ. તો અહીંયા ફંક્શન અને ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કોને કહેવાશે તેના વિશે સમજવાની કોશિશ કરીએ. તો ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગ હોય તેમાં એક જ ક્લાસમાં એક કરતાં વધુ મેથડ કે જેના નામ કેવા હોય એક સરખા હોય પરંતુ સિગ્નેચરથી અલગ હોય તેમને વ્યાખ્યાયિત કરવાની જે સુવિધા આપે એવી લાક્ષણિકતાને ફંક્શન ઓવરલોડિંગ તરીકે ઓળખીશું. બીજો શબ્દ આવ્યો તેની અંદર સિગ્નેચર. તો પ્રાચલની સંખ્યા અને એમના પ્રકારને સિગ્નેચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ. તો ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કોને કહેવાશે? તો કોઈ ક્રિયાનો અર્થ એટલે કે સંકાર્ય ઓપરન્ટ્સના ડેટા પ્રકારના આધારે અલગ રીતે કરવામાં આવે એવા પ્રકારની બહુરૂપતા એ ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ વડે કેવું થાય છે? શક્ય બને છે. બરાબર. તો પોલિમોર્ફિઝમ અહીંયા બે પ્રકારના ઓવરલોડિંગને કારણે શક્ય બને છે એવું આપણે કહીશું. ચોથો ગુણધર્મ આવે છે ઇનહેરિટન્સ. ઇનહેરિટન્સ એ બે ક્લાસ વચ્ચે એક પ્રકારનો સંબંધ જેને ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ પ્રકારનો રિલેશન દર્શાવે છે એવું કહેવાય. બરાબર. અને ઇઝ અ પ્રકારની સ્થિતિ ટૂંકમાં પૂર્ણ સંબંધની સ્થિતિ છે એવું બે ક્લાસ વચ્ચેની પોઝિશન દર્શાવે છે. અને એક ક્લાસ અન્ય ક્લાસનો પ્રકાર હોય ત્યારે એમને ઇનહેરિટન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. એક ક્લાસ હોય એ અન્ય ક્લાસનો પ્રકાર હોય. ઉદાહરણમાં અહીંયા આપણને સમજાયેલું છે કે શિક્ષક એક વ્યક્તિ છે જે પર્સન નામના ક્લાસના બધા જ એટ્રીબ્યુટ અને મેથડ ટીચર ક્લાસને લાગુ પડે છે. બરાબર. તો પર્સન ક્લાસના બધા જ એટ્રીબ્યુટ અને બિહેવિયર ટીચર ક્લાસને વારસામાં મળે છે. બરાબર. કારણ કે ઇનહેરિટન્સ જે શબ્દ છે એનો મતલબ જ એવો થશે, ઇનહેરિટન્સ એટલે વારસાગત રીતે ઉતરી આવવું. બરાબર. તો પેરેન્ટ્સ હોય તો એમના ચાઇલ્ડમાં
પેરેન્ટ્સના ગુણધર્મોનું શું થવાનું? વારસામાં મળશે, અથવા આપણી ભાષામાં કહીએ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં તો એમના ગુણધર્મો એ ઇનહેરિટ થશે એવું આપણે કહી શકીએ. બીજું, ઇનહેરિટન્સના અહીંયા આપણને બે પ્રકાર પાઠ્યપુસ્તકમાં દર્શાવેલા છે. એક આવશે સિંગલ ઇનહેરિટન્સ અને બીજું આવશે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. બરાબર. તો ઇનહેરિટન્સમાં સિંગલ ઇનહેરિટન્સની અંદર જોઈએ તો ટૂંકમાં અહીંયા ઇનહેરિટન્સ એ બે ક્લાસ વચ્ચે એક પ્રકારનો સંબંધની સ્થિતિ દર્શાવે છે. બરાબર. તો બે ક્લાસ વચ્ચે એક પ્રકારનો સંબંધ હોય તેમને સિંગલ ઇનહેરિટન્સ તરીકે ઓળખીશું. બીજો પ્રકાર આવશે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. તો મલ્ટી લેવલની અંદર બે ક્લાસમાંથી જ્યાં એક ક્લાસ બીજા ક્લાસની વિશિષ્ટ આવૃત્તિ છે અને તેની વચ્ચેના સંબંધનો નિર્દેશ કરવા માટે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી આવે છે એગ્રીગેશન અને કમ્પોઝિશન. બરાબર. તો એક ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ બીજા ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ બનેલ હોય ત્યારે તેમને એગ્રીગેશન અથવા તો કમ્પોઝિશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે ક્લાસ વચ્ચેનો પૂર્ણ અથવા તો તેમાંનો અંશ એવા પ્રકારના સંબંધની સ્થિતિને રજૂ કરે છે. ઉદાહરણ છે મધરબોર્ડ એ કમ્પ્યુટરનો એક ભાગ છે અને કમ્પ્યુટર એ મધરબોર્ડ, સ્ક્રીન, કીબોર્ડ અને માઉસ આવા વિવિધ ઘટકોનું બનેલું હોય છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો એગ્રીગેશન અને કમ્પોઝિશન વચ્ચેની તુલના આપેલી છે. તો એગ્રીગેશન એ બે ક્લાસ વચ્ચેના ભિન્ન ક્લાસના સંબંધની સ્થિતિને રજૂ કરે છે. તો બે કે વધુ વ્યક્તિ એડ્રેસ નામના ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરી શકે. બરાબર. અને એડ્રેસ કોઈ એક વ્યક્તિ માટે જ હોય તેવું જરૂરી નથી. ત્યાર પછી એગ્રીગેશનને ખાલી હીરાના ચિહ્ન વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું ચિહ્ન હોય છે. બરાબર. એ એગ્રીગેશનની રજૂઆત કરે છે. બીજું કે કમ્પોઝિશન એ બે ક્લાસ વચ્ચેના અજોડ સંબંધને રજૂ કરે છે. જો પર્સન ક્લાસને દૂર કરવામાં આવે તો તેમની સાથે જોડાયેલો નેમ નામનો ક્લાસ પણ દૂર થાય છે. બરાબર. અને કમ્પોઝિશનને રજૂ કરવા માટે ભરેલા હીરાના ચિહ્ન વડે રજૂ કરવામાં આવશે. આવું ચિહ્ન હશે એ તમારું કહેવાશે કમ્પોઝિશનની ચિહ્ન. બીજી વસ્તુ કે તે અન્ય ક્લાસના હયાત ક્લાસના ગુણધર્મને વારસામાં મેળવી ઓબ્જેક્ટના નવા ક્લાસને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો નિર્દેશ કરે છે. બરાબર. તો નવા ક્લાસને આપણે સબ ક્લાસ, ચાઇલ્ડ ક્લાસ કે ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ તરીકે ઓળખીશું. નવો ક્લાસ જે ક્રિએટ થશે તે ક્લાસની એ વાત કરવામાં આવેલી છે. તો એમને બીજા 3 નામ આપેલા છે: સબ ક્લાસ, ચાઇલ્ડ ક્લાસ, ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ અને હયાત ક્લાસ. હયાત ક્લાસ કે જે શરૂઆતનો મુખ્ય ક્લાસ છે તેમને આપણે સુપર ક્લાસ, પેરેન્ટ ક્લાસ અથવા તો બેઝ ક્લાસ તરીકે ઓળખીશું. બરાબર. તો અહીંયા આપણને ક્લાસ તરીકે અલગ અલગ વ્યાખ્યાયિત કરેલી છે. પછી ઇનહેરિટન્સનું બીજું નામ સર્વસામાન્ય નિયમ છે. બરાબર. અને તે એ રીતે રજૂ કરશે અને ઇનહેરિટન્સ નીચેની બાબતો વારસામાં મેળવે છે. એક છે ક્લાસની ક્રિયાત્મકતા ભેગી કરવી અને એમને વાપરવી. બીજું છે પુનઃ ઉપયોગ કરવા અથવા તો વધારવા. બરાબર. અને અહીંયા સુપર ક્લાસ અને સબ ક્લાસ વચ્ચે એક પ્રકારનો ઇઝ અ કાઇન્ડ પ્રકારના સંબંધની સ્થિતિ રજૂ કરે છે. બરાબર. તો આ થયું તમારું
એગ્રીગેશન અને કમ્પોઝિશન વિશેની સમજૂતી અને એમની વચ્ચેની સરખામણી. બરાબર. તો અહીંયા ચેપ્ટર આપણું છઠ્ઠું ઓબ્જેક્ટ આધારિત જે છે તેનું અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બરાબર. ચાલો તો હવે આગળ આપણે નવા ચેપ્ટરમાં ફરીવાર મળીશું. ચાલો બાય.